بله تماشاوان هجا اف دمو هر دما و خوش به و دلی و گش به ام جاره کدن به برنامه خویا بیر ویجه به هفرنه ام دیسا لآمدنه میوان می ایرو نویسکار او و شانگر رزار محمد چاقماقه ام ایرو درباره کارو خبات و برهمداریا نویسکار محمد چاقماق و هر وهاد درباره تکیلیاد ناوبرا ویجه و پولیتیکای فکر و رمان خواه بوره پار و بکن بله فرمو ام به هفرا برنامه خواه پیگ بینین و تماشا بکن بله که محمد ام بری هر تشتی خیر هاتنا وردکن هون گلک بخیر و خوشی هاتن برنامه آمه یا بیرا ویجه گلک سپاس صاحبی برنامه ویجی پیروز به راستی تیر باشه کده که هجایه و اجی خیراتنا وردکن سپاس گلک صاحبم که محمد ام دما لیدن هیرن دوام 20 سالین داویه دا گلک جوانیم کرده بری خوددان کارو خباتن کردی و ویجا کردی یک جوان جی هونن براستی هم ویجی پر کیف خوش بون ام جاره کادون و پیروز دکن جبر کارو خباتن و یین ویجه و یین وشانگریه گلک سپاس تگو جوانی نزار نهاجی جوانی نهاجی جوانی گلو سدمین کو بری و دای کارو خباتن کردی و هر وهاین ویجی و وشانگریه هون دکانم مرا پار بگی سپاس راستی گلک سدم هنه جبر کو سربوریا مروف چه به هنه کیجی مروف بیو رنگی عرسته جیان ادبه ین می بخواه لگرنک بو یعنی لگرنا از بیجم هیج دم جوانتیه ده بو جوه دمه ده تشته کو دبیرا من ده مایه و تشته کو از بیجم خواستیه از دجیان خود بکن هری سرکه او تشت بو او تشت بو هنه کی خما کردی بو خما کردواری بو بوی رنگی از هنکی تفدیگریم و پشتی گلک مرحله دور و درش هر مخول سروی ریه دید از بیجم دیجیان خودم مروف گلک تشتاندی که جه آبوری دباری و گلک تشتندنین این جواکی هنه لی هر گاوه جیانا من هیمه وی لسر کردی و کردواری آوا بو و تشتاکو از بیجم سر کردی و کردی بونه آهری نزجی چو بو بهتر مخود نزی وجه دید نجی زمان دید و پیرا ام هاتن گهیشت مرحله و شنگری زانن هونج آمدینه آمد بوینا و آنگو ارنگاریا آمده تکوشینا 30 سالان یا کل آمده پیک هاتیه مشاندن که هجی بردوام دیگه ویجی باندورک لوه کر جی بویوان خباتان گلی بگو من مروف لکیجان اردگاری بجی تشه و خمن و روشه خواه هر جوه دیگره جوه عرسته دبه مجی گلک ابخواج آمده ما لوکی دن لگلک دورین کردستانی لگلک باجارانجی مامه و گریامه هر چقاس جی آمده بم و ایرو لآمده جی بمینم از اوسا تنه خو آمدی نحسبین وکشمندی کردستانی بهتر کردستانی راستی جی اوسایه نه کو از بیجم ویا سرگوتنه ده بیجم ده همو نویسه من ده همو پارو کرنه من ده همو خواتن من ده اف یک زیده لپیشه یعنی از بیجم دکارم بیجم ده گلک خواتن خود از گلک هرمین کردستانی دکارم حسانی ببینم از دبینم خونده کارج دکارم ببینم جخوا 14-15 سال برینها مل باجار وانه هفدیت بو و دموی و تکوشینا پولیتیک دمشاند ام نهاش خواه مجارا ما یا دویمین تکیلیاد ناوبر و ویجه و پولیتیکای ده لی بری که هم در بازی ببین از خوازم ویجی بپرسم گلو دما و تکوشینا خواه یا پولیتیک دمشاند جبوی آزاد یا جواکا کردستانی دوی خباته دا کردواربونا گل دیسا باندورک لوکر که هم بری خواه بدن ویجه و زمان کردی راستی لگرنا من تدی آکو سری دا من بحث کر لگرنا که جواکی بو و ده سالن از بیجم نو جوانتیه ده لگرنا که گشتی وی رنگی هبو
خباتن خو بالکشه کو من ج متروپولین ترکان دست پیکر باجارک وک ادنم دست پیکر بو از بهتر کتو مناو ریخستنه جبر کلور از تنه بوم و از کتو مناو لگرنه که دوی هبونا من هبویا هبونا من جی به سازی و دزگین کردان هبون پشتی کوه مرحله ما درباس کر پی و ادی یا از گیشت بوم می قناعت کو دوی او لگرین هر بردوام به دناف خباتن جوانان ده دمک درش خبات مشاندن لی من کنگی به تواهی خوناس کرو دید پشتی کو از ادی وک از بیجم پیوردار از هاتم هرمین کردستانه ج متروپولان از هاتم کردستانه پی و جبوم مرحله که دن دست بکر جبر کو تنه از لآمده بوم آنجیل باجار مردین بوم و پاشی از چبوم متروپوله که yani hej ew hişmendiya Kurtbûnê bi tu awayî avane bûbû. Belê lêgerinek hebû û daxwazeke polîtîk hebû, rêxistinkirin hebû. Lê eveya di çarçoveyekê de rûneniştibû. Piştî Kurdistanê taybet jî herema Serhed û herema Hekarî li min bandoreke pir mezin kir. Ji ber ku yani ew çanda Kurtbûnê çandeke din ya ku min nas nedikir li wir ez rû bi rû hatim. Ev yek ya piştî salan ya ez îro jî dikarim vê yekê gava ku ez li paş xwe dizîvirim lê dinerim dikarim rehetî bêjim piştî salan min vê yekê bêhtir ferq kir û ji xwe piştî wan herema jî berê min ticarî neket metropolan malbata min bi xwe vê gavê li metropolan dijîn lê piştî ku ez bêjim merheleke girtîgehê hebû derketim piştî çend meha ez hatim Kurdistanê bicîm. Em ji ve gotên we dibînin ku çawa wekî têkoşîna azadiya civakî dilê xwe li Kurdistanê hiltavê di kar û bar û xebatên zimanê Kurdî û wêjeyê Kurdî de jî heman demê wisa ye. We pêvajoya zindanê jiyan. Wekî em dizanin we di encama têkoşîna xwe ya polîtî de we zindan jî dît. û em jî dizanin ku zindan çawa qadeke berxwedana ji her milî ye di heman demê de qadeke berxwedan û têkoşîna zimanê wêja Kurdiyê jî. Gelê hûn dikarin bi çend hevûka bînin ziman ku pêvajoya ya zindanê bandoreke çawa li ser xebatê we yê nivîskî û wêjeyê kir. Du tişt hene yek jî carna hinde merheleyên ku mirov tê de dijî ku hûn destûr bidine dikare we têk bibe û li hember wê gava seknek we hebe hûn li hember wê tiştekî din deynin hûn dikarin weya ku wek dezavantaj dixuye hûn dikarin bikin avantajeke sereke ya mezin ji bo jiyana xwe. Ji bo min jî merheleya zindanê wisa bû rastî. Her çi qas em bêjin zindan bi peyv, bi navverok û bi têgihiştin eveke neyînî ye. Yani encameke neyînî ye aslê xwe. û lê gava ku ez bêjim mirov bixwazibe dikare wiya yani bi awakî erênê jî veguhezîne. Biya min pêvajoya min a zindanê veguhesineke erênî çêbû. Çawa ez bêjim berê li gelek heremên Kurdistanê ez geriyam û xebat meşandin di nav gel de bûm. Gelek tişt nexwe ketiye ser hev. Îja di merheleya zindanê de jî hinekî çawa bêjim kemlandina wan tişta bû li gor min. Yani têra xwe demek heye û têra xwe mirov dikare li ser gelek tiştan bi hûrgilî bifikire û tiştekî nû ava bike. Di zindanê de bi rastî min xwe ji nû ve ava kir. Ez dikarim vê yekê bêjim. Bandora hevalên ku ez bo an re dimam ew têkîlî û dan û sendin jî pir zêde bû. û dûr de zêdetir êdî yani çawa bêjim tedî merheleyek heye mirov tê digêje wê merhelê dibêje aha min xwe nas kir. Min wê keliyê de xwe nas kir. Naskirina min jî taybet di warê zimanê Kurdî wêjeyê de bû. Wek biryarekê bû yani ez ewa wê jî dema wê jî pir baş tê bîra min. Bi rastî mirov dibîne ku qad kî derbe bila bibe dema mirov li ber xwe dide di encamê de xwe naskirineka ji her alî ve derkeve pêşiya mirov. Piştî hûn ji zindanê derketin we berê xwe da kar û xebatên wêjeyî. We di weşanxana aramê de xebat meşand. Wekî dî kar û barê wêjeyî kir û herî dawiyê me dît ku we weşanxaneke bi navê payîzê vekiriye. Her çi qas navê wê payîz jî be em bawerin payîzeke dilbihar e. Wek paş navê te.
Ziyar em dixwazin derbarê pêvajoya vekirina weşanxaneya payîzê hinekî fikrê we bigirin. Serî ez vê bêjim Hamîd payîz tedî em dizanin ku gelek hilberîn jî di payîzê de pêk tê. Bihar her çi qas wek werzeyek ez bêjim destpêkirin û gavavêtin e belê rast e yanî lêkemilandina ez bêjim beran jî gelek jê encama wê di payîzê de xwe nîşan dide. İcar encam e. Me jî xwest gava ku me wek nav me hilbijart payîz di heman demê de hinekî jî ez bêjim wek demsal jî bi rengê xwe jî bi berên xwe jî evên xwe jî atmosfer jî nêzî wê jê ye. Ji ber wê jî me payîz hilbijart. We heta niha çend pirtûk weşandine tevî ku weşanxane hê nû ye jî çend mehe ava bûye lê we çend pirtûk jî weşandine. Me heta niha 6 pirtûk weşandin. Pirtûkek me jî di rê de ye tê sibê li destê me de ye. Em kêfxweşiya wê jî dijîn vê navberê de. İcar em niha derbazî nasandina berhemên we bixwedin. Qasî em zanin heta niha we sê berhem weşandine. Du hebê wa berê hatine weşandin ji weşanxaneyên din û xelas jî bûne. Çapa wa xelas bûye ya yekemîn, çapên duyemîn jî di rê dane. Lê ez bawerim yek li ber destê me ye. Em dixwazin bi kurtasî û hûn qala her du berhemên xwe yê berê jî bikin û paşî jî em bi kurtasî behsa vê bikin. Hamîd nivîskar pir nikarin behs bikin evên xwe berhemên xwe lê wisa ji bo ku ez bêjim wek danasînek tenê Kurd ez bêjim. Yek jê ji xwe berhema min a ewlî tevahî di zindanê de hatibû nivîsandin. Labirenta evîna sêwî bî navî me Wek kurte çîrok hatibû. Tev kurte çîrok bûn belê heft kurte çîrok tê de bicîgirtibûn. û ya duyem jî ew jî mûm û şemal bû ew jê ji neh kurte çîrokan pêk dihat. Ya sêyem jî şerma mêşê ew jê ji 11 kurte çîrokan pêk tê. Ew jî wek kurte çîrok. Tev wek kurte çîrokin çîrokên nûjenin yani ê ku ez bêjim hatine sêwirandin bi vê rengî hatine nivîsandin. Bala min her li ser çîrokan e yani wek qadekê ez bêjim qada nivîskariyê de bêtir çîrok bala min dikşîne. Belkî li ber wê jî roman. Kurdistanê ew qas çîrokî zêde ne mirov bi milyonan çîroka binivîse vehûne birêse jî xelas nabe. Na xelasî tune yani ez jî nedibê îddiayê de me xelas bikin. Belê kekê Mehmet em ji bo vê agahiyên te gelek spas dikin. Em ê niha jî derbarê têkiliya di navbera wêje û polîtîkayê de fikr û ramanên xwe bi temaşevanên xwe re parve bikin. Belê temaşevanên hêja wêje hezên delal. Me gotibû em ê vê hefteyê têkiliya di navbera wêje û polîtîkayê were sohbet bikin. Em niha li ber çemê Dîcleyê ne. Bi rastî jî Dîcleya mezin, Dîcleya dilê Kurdistanê heta niha şahidiya bi sedan dibe ku jî bi hezaran têkuşînên civakî şoreşkerî û polîtîk kirine. Bername pêşkêşkirina di dîmeneke wiha de jî kêfxweşiyeke cuda dide mirov. Belê kekê Mihemed me got li kêleka çemê Dîclê pêşkêşkirin û sohbetkirina bernameke wiha tameke cudatir dide mirov. Niha dema polîtîka tê gotin gelemperî bi awayekî teng nîrxandin heye. Wekî siyaseta rojane tê binîrxandin. Lê dema em lêkolînên zanistî dinihêrin her wiha dema em rûpelên dîrokê dinihêrin em dibînin ku polîtîka rê û rêgez û rêbazên sazkirina jiyanê derdixe pêşa mirov. Her wiha ji destpêka mirovahiyê heta niha civak bi polîtîkayê vedicî. Em dikarin vê mijarê hinekî din bi awayekê şêmber ji we guhdarî bikin. Zanî Hamîd rastî mijareke wisa ye divê yani belkî bernameyên din de yan jî di evên din de
مجارا گوتارن دو درێژن ev mijar lê belkî em bêjin wisa çend gotin mirov behs bike niha rastî ji wekî te jî destpêkê de got yani serî de divê mirov van têgehan baş binav bike ji bo ku em karin binê wan tijî bikin polîtîka û siyaset ne yeke ne heman tişte bîrdozî ne heman tişte tişta ku em jê dibêjin polîtîk nêrîna me ya li cîhanê ye nêrîna me ya li jiyanê ye yani em bêjin ya kesek bifikire mirovek bifikire ku tu nêrinek wî ji bo jiyanê tu nebe ya mirovek wisa gava em lê difikirin divê bê bingeh be ew mirov divê qet nexwenda bi hayê û baya wî ji ti ez bêjim felsefeyekê ji tu ez bêjim dîrokeyekê ewekê tu nebe yani lê tişta ku tê têkel hevkirin ew jî siyaset e yani mirov dikare endamê hin partiyan bin ev partiye siyasî bin ev kes dikarin nivîskar bin jî lê gava ku wê jevan ez bêjim nivîsekê diafirîne berhemekê dixwaze derxîne ji bo ku karibe ji xwe biafirîne dibe nêrinek wî hebe yani ew nêrîn em jê dibêjin polîtîk nêrîna polîtîk e ew tişte ji xwe feylesofekê mezin bawerim ev rastiya dîtiye ji ber ku dibêje tiştê ku mirov û ajalan ji hev cuda dike polîtîk bûyîna mirov e heta wê dertir diçe dibêje mirov ajalekî polîtîk e îcar em mesela ji bo mirov gava ku em vê têgehê bi kar bînin de mijar ez bêjim wêjevan be mijar hunermend be bêguman em nikarin ji polîtîkayê veqetîn û dûr bifikirin lê ev tişt heye mesela nîqaşeke ez bêjim sereke ev ya ne nîqaşa min û te ye ha ne ya îroyê yani ev ji mêj ve di wêjeyê de ev nîqaş heye niha divê em vê yekê wexta em ji hev veqetînin ana ez bi xwe nêrîna min jî ez li gel wê me ku huner bixwe wêje bixwe divê karibe bi serê xwe be ya huner wêje ne amrazeke ku were bi karanîn ne amraze ji bo ti siyasetê ji bo ti birdoziyê ji bo ti tiştî nikare bibe amrazek ku ji xwe gava amrazek be yani ez bêjim bifikire yani yek yan jî ez bêjim komek ji bo berjewendiyên xwe yan jî ji bo fikrê xwe rabe hunerê bikar bîne an jî ez bêjim wêjeyê bikar bîne bike amrazek wê gavê em nikarin naveroka wê wî tiştî wî hunerî an ji wê wêjeyê wê berhemê em nikarin bêjin ev ya hunerî ye an jî wêjeyê ye ji wê meqseda xwe derdike belê eger polîtîka hunera rêvebirina civakê be sazkirina civakê û her tiştê bi civakê ve têkildar be wê demê polîtîka em dikarin bêjin ji destpêka civakbûyîna mirovahiyê heta niha tê wê demê gelo polîtîka çavkaniya xwe ji ku digire wekî ehlaq wekî bîrdozî wekî kevneşopî wekî civakekî xwezayî yani çavkaniyên polîtîkayê çi ne polîtîka li gor çi tê diyarkirin gor çi tê sazkirin belê yani serî de divê em vê yekê bêjin ciyê ku komele hebe belê civakbûn hebe li wê derê divê em li çavkaniyan bigerin ji ber ku têkilî tên sazkirin ana mirovek bi tena serê xwe be tu têkilî belkî tenê bi xwezayê hebe lê li gel hev gava têkiliyek tune be wê gavê em nikarin ji bo çavkaniyekê yan jî ji bo lêgerinekê tiştekê binerin polîtîka bi xwe bingeha xwe ji civakê digire êja ev civakbûn em dibêjin yani ev ya pêvajoyek e di nav vê civakbûnê de dîrok heye çand heye jiyan bi xwe heye mînak ez bêjim yani mirovek li ser rûyê erdnîgariya Kurdistanê li devereke Kurdistanê bijî li wê derê rabe û rûnî bêguman divê ew pêkhateyên li ser rûyê wê erdnîgariyê li ser wî kesî bandoreke mezin bike ku neke ji xwe dûr de problemek heye yani ew problem divê ji xwe em nîqaşî nekin dema em lê dinhêrin em dibînin çawa ku polîtîka çavkaniya xwe ji jiyanê ji civakê digire wêje jî di heman demê de çavkaniya xwe ji civak û jiyanê û di heman demê ji xwezayê digire û bi her tiştê ku bi wan ve têkildar
Wê demê em dikarin di navbera wêje û polîtikayê de têkiliyeke çawa deyne? Têkiliyeke rasteqîn ya her mirovî ji cewherê xwe derdikeve em dibêjin. Ya kesê ku ji cewherê xwe derkeve divê li ser wî hîmî jî karibe bisekine. Wê cevan nikare ji civaka xwe dûr be, nikare ji erdnîgara xwe dûr be. Ji ber wê jî ez bêjim tiştê ku têkiliya wêjeyê û polîtîka saz dike ji ber ku ew civakbûn bi xwe ye, ew civak e. Wê gavê jî têkiliya wê rasta rast bi civaka wê vegirê dayiye. Yani wê cevanekî Kurd mînak em nikarin bêjin ji Kurdbûnê em veqetînin. Yani bêyî ku Kurdbûnê nefikire, bêyî ku vê civakê nefikire û xwe perçekê wê nehesibîne, tu nikare bêje ew kes wê cevanekî Kurd e. Yan jî ez bêjim Ereb be, yan jî Ewropî be, ferq nake. Lê kî li ku derê jiya be û hîmê xwe danî be ser wir divê bingeha xwe jî ji wê derê bigire. Jêderk girîng e. Wê demê em dikarin bêjin wek ku hin kes û derdorên ku dibêjin têkiliya polîtikayê bi wêjeyê re tune fikr û ramaneke ne rasteqîne, ne cîda ye. Ji ber ku em dema lê dinihêrîn wêje bi xwe jî polîtîk e. Di warteya siyaseta rojane ya tayîn da nabêjin. Di warteya berfireh de dibêjin. Wê demê em dikarin bêjin hemû berhemên hunerî jî, hemû berhemên wêjeyî jî di heman demê de polîtîkin lê di wir de bedewkariya wê tê nîqaş kirin. Çi qas bedewkar e, estetîk e, çi qas em bêjin felsefîk e û çi qas bi rê û rêbazên hunerî tê pêşkêş kirin. Yani ev tişte ye Hamid. Niha rastî jî ji ber ku di taybet yê me de di wêjeya me Kurdan de ev mesele hinekî zêde li pêş e. Em hinekî têgehan em ji hev nikarin veqetînin ji ber vê yani problem jî divir de dibînim ji xwe. Ji ber wê ev yek pêk tê. Ya ez bêjim kesekî rabe yani dikare wêjevanek di berhema xwe de jiyana rojane dikare binirxîne, dikare bike mijara xwe. Divê bike jî. Hindek kes jî dikare ji dîrokê hinde mijaran bike nav berhemên xwe. Lê gava vê yekê dike yani vê yekê li ser çi esasî dike. Ya ê rojane jî wisa, ê dîrokî jî wisa qet ferq nake. Wê yekê bi xemekê dike. Yani ew helbet xwendevan ew xema wî kesî bipirse, ew bixwaz be xema wî hîn bibe. Ê gava em ew xema ku em dibêjin çi ye? Babeta wî kesî ye ku diyar dike, derdixîne holê. Ya ev segneke polîtîk e. Yani xwe me got polîtîka nihêrîneke. Wê demê dema stranek yan jî çîrokek yan jî destanek evînê jî, hezkirinê jî, azadiyê jî tê honandin, eger li gor nêrînekê bê honandin ji xwe dîsa polîtîk e. Belê. Yani ji ber wê em nikarin jiyan û civak û polîtîk bûn û wêje û hunerê em ji hev dûr bigirin. Ya evana tev bi hev ve girêdayîne û divê em karibin vê çarçovê binirxînin. Belê. Dîsa dema em lê dinihêrin di gelek serdemên dîrokê da polîtîka çi qas bi awayekî erînî pêş ketibe, çi qas bi awayekî erînî civak saz kiribe, wêje jî huner jî ew qas pêş ketiye. Dîsa berûva jî wêjeyeke civakî û polîtî çi qas pêş ketibe, di avakirin û jinû sazkirina jiyanek nû de civakeke azad de ew qas bandûrek lîse. Mirov dikare hinekî vê şêmber bike. Ya mînakên cîhanê gelek yên şêmber hene. Niha ticarî vê divê em ji bîr nekin. Siyaseta rojane nikare huner wêjeyê beralî bike. Nikare teşe bide. Ya ez bêjim îro saziyek ez bêjim yan jî partiyek ferq nake çi dibe bila bibe. Lê tiştekî siyasî ya rojane dimeşîne. Derkeve bêje me biryarek daye ku ji niha pê ve wêjeya Kurdî wisa be. Em wisa beralî dikin. Ev yek ne pêkane. Nikare tiştek wisa bike. Li ser rûyê erdê tiştek wisa tune. Lê polîtîkeke ku çavkaniya xwe ji aliyê felsefîk, dîrokî, civakî, gerdûnî ji hezar salan digire dikare beralî bike. Dikare hinde biryaran bigire ji bo civaka xwe, ji bo xebatê xwe û ji bo vê yekê tê bikoşe û bîne merheleyekê. Ya siyaset dikare vê yekê bike.
لی سیاست نکاره لسر هنری لسر وجه سیاست روزانه یا روزانه ام دبیجن یعنی سیاست شو روزانه نکاره مداخله بکه تکه ناوی لی tam tersi ve az bejim وجه دکاره سیاست روزانه برالی بکه دکاره باندوره که پرمزن لسری بکه و میناک از بجم یعنی برهمه که درد که و هوله و اف برهم تیرا خو پولیتیکه و تیرا خو بنیات جوات رادخینه برچاوان و سیاست اکجی هیا و جوه برهم میناکه که دگره و دخوازه خلگوری و تشبکه یعنی و پرسکره که دجیده دبینه و او فکر دور دا باش دبینه دخوازه و یکی پیک بینه دوارته یا سیاست روزانه یادتن دانا لی لسر بینگه ها پولیتیکه که که چافکانیا خواه نرخین گردونی دیروکی و جواکیین 1000 سالان دیگره دما ام لید نهرن د دیروکا کردستان دجی پولیتیکای گلک جاران لسر برهمین ویجهی باندور کریه د امبیجن و د برهمین فقیه ایران برهمین ملای بارتی ین جزیری ین احمد خانی تایبتی درکوه پیش دما ام دی سال لید نهرن تایبتی دوان 40 سالن داویه دا ین د سردما تکوشینا آزادیا گل کرده براستی جی و تکوشینه گلک باندوره که مزن لسر ویجه جی کریه ده همان دمه ده هلبت ویجه جی لسر تکوشینه کریه لی تکوشینا پولیتیک جی گلک ملان و باندوره که مزن لسر قادا ویجه کریه مروف دکاره وهنه کی بنرخینه دما مروف لی دناره بخوره گلک تشتان افراندی اف تشت ام دبیجن يعني گوهرتنا جواکت تدایه و بر آلی کرن تدایه لی ده همان دمه ده جعالی هنر جی املی دنارن جعالی وجه جی املی دنارن بخوره گلک تشتان آنیه انجاما و تکوشینه پیوه گرداییه اف تکوشین جوه جواکت ندوره به صدان نویسکار ایرو از بیجم با آوائه که دناوا و تکوشینه ده جی دیگرن کی دیگرتیگه هده کی لجیه کی دن هر یک با آوائه کی برنگه کی او کسی که راست دناوا تکوشینه ده جی دیگرن و کسی که لدر و جی از بیجم جی ناگرن لی با آوائه کی دیسا باندور دبه لی چاوا دبه بلا ببه تو کس نکار جوی باندوری خلاص ببه نرناته پولیتیک و گاوه چاوا آوا دبه یا نویسکاره که گاوا کو اف تشت لهوله تونه بش خود تشتکی کو از بیجم بنویسینه سروی ده تنه لناوی معنی کو از بیجم او نویسکار ببریاره که سیاسی یعنی آروجانه حاتنه دیار کرن و پیوردار کرنه گوتنه هونه ویه که بنویسینن میناکه که اوسا تونه وای کی خوازایش خو پیش دیگه اف مرحله و پیواجویه کو او پیکوره یعنی لی یا از ام نکارن جویار بیجن اویا نویسکاره که یعنی برهمه که بیر دوزیه ام نکارن بیجن اویا یک سیاسیه لی ام دکارن بیجن اف بخواه ترجیح که دکلی نرنه که پولیتیک پر هیا و وجه که پولیتیک آوادی که اویا پولیتیکه بله به و تکیلدار دیگه شورش اندازی هاتیه دیتون که ویژه و پولیتیکا به هفره د آواکرنا جیانه که آزاد دموکراتیک و اخلاقی ده رسته که مزند لیزن دیسا ویژه به همان آوایی مروف دکاره به هفو که وی رسته به چوا پیناسه بکه یعنی د جنوب آواکرنا و جنوب سازکرنا جواکه که جیانه که دار رستا پولیتیکا و ویژه به هفره چیه؟ رستا وینا هری بنگهین آزاد بونا جواکه که درد ما خما ما آزاد بونا جواکه به و کسی که دنویسینه جویجه ده آفرینه درد که خما که صاحبه مجبوره لآزاد بونا جواکه بفکره پولیتیکا جویا بفکره سیاست جویا بفکره ایجار هر کسی امراضه که بکارتینه امراض وان جدایه یا وجه جی بتنا سر خو دوی لفکره آزاد بونا جواکه بگره بله صحت و خوش که محمد مالا و آوا ما ایرو هم لکیلکا دیجله هم جی لبر گرماهیا آگره ما براستی جی صحبت که گش کر ام جبوی خبرتین و یه جنهو پیداجی سرکفتن و سرفرازیت خوازن جبو بشتاریا و ام گلک سپاز دکن مالیا و
gelek sabhevi dikim ev daxwazên me têkeve nav çemê Dicleyê û li hemû Kurdistanê belav bibe. Bê guman hêvî û bendewariya me jî ew e. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em îro careke din bi bernama bîra wê jê bi hev re bûn. Me vê carê jî careke din li paytextê Dilan li Ameda Rengîn bi hev re xweberda bîra wê jê ye. Mêvanê me îro nivîskar û weşanger Rêzdar Mihemed Çakmak bû. Me hem di derbarê xebatên kurdewar û yên wê jê yên Mihemed Çakmak hem jî derbarê weşangeriya wî da fiş û ramanên wî were parvekirin. Di heman demê de me îro xweberda bîra wêje û polîtîkayê. Me têkiliya di navbera wêje û polîtîkayê de bi hev re sohbet kir. û me dît ku wêje bê polîtîka nabe û polîtîka reng û dirovê xwe bi awayekî mezin dide wêjeyê. Di heman demê de wêje jî polîtîkayê beralî dike. Belê heta bernameyeke din em dibêjin bimînin di nava xêr û xweşê da û weke her car em dubare dikin. Bê bîr nemînin, bê wêje nemînin, bê bîra wêjeyî nemînin.